السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں اس ویک کی لاسٹ ایپیسوڈ 49 ایپیسوڈ آف آتشم بائی اسمرفا مرزا ناولز۔ تو آج کے ایپیسوڈ ایک قسم کی اگر ہم کہیں کہ بھائیوں والی ایپیسوڈ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو بنا کوئی دیری کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ آج ویسے بھی کافی لیٹ ہو گئی ہے تو مزید دیر نہیں کرتے اور جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ میں آپ سے تھکی نہیں ہوں عرفان، اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ میں بس خود سے ہار گئی تھی کہ شاید آپ بھی ایک دن وہی کریں گے جو عثمان نے کیا، لیکن آپ تو میرے اندر رہتے ہیں، میں آپ سے دور جا ہی نہیں سکتی۔ یہی اس دہلیز پر جان نکل جائے گی۔ اور ہان کی پلکیں نم ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لفظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ اسی لمحے میرال نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے قریب کھینچا۔ وہ اس کے نہ بول پانے کو سمجھ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کل سے بہت بول لیا تھا۔ مرنے کی بات کیوں کی؟ اور ہان نے اسے بازوؤں میں دھیرے سے بھرا تو میرال کی آنکھ سے جیسے ایک آنسو گرا۔ آپ کیسے رویے کی وجہ سے خود کو مرا محسوس کیا، تبھی یہ بات ہونٹوں تک آئی۔ آپ کے بغیر میں زندہ ہو کر بھی میں زندہ نہیں ہو رہا، اور قسم کھاتی ہوں عثمان کو خود ماروں گی اگر اس نے کچھ بھی مزید کیا۔ میں آپ کو کسی پچھتاوے میں جھلسنے نہیں دوں گی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اسے جواب دے سکوں۔ مجھے کمزور بس آپ کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں میں آپ کی سرد مہری بھول پاؤں گی اب کی بار یا نہیں، لیکن میں آپ سے پھر بھی پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ اب جتنی مرضی تکلیف دے لیں، جتنی مرضی میرے دل پر چوٹیں لگا لیں، بس آپ کا نام لے گا۔ میں نے جو بکواس کی تکلیف میں کی، کسی طرح تاکہ آپ میرے درد کو سمجھیں کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس قدر دکھی تھی کہ اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، اور ارحان خود کو کھڑے کھڑے زمین میں دھوستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ارحان نے دھیرے سے میرال کی باتیں سنی۔ اس کے لب ہلے تھے کئی بار، مگر وہ اپنی ہی اذیت میں اتنا الجھ گیا تھا کہ خود کو سزا دے رہا تھا، اور اب اس عورت کے سامنے کھڑا تھا جو اسے ہر حال میں چن رہی تھی، چاہے وہ خود اسے گرا ہوا دکھا رہا ہو۔ اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو تھے، پر دل میں ایک آگ، اور وہ آگ صرف میرال کے لفظوں نے بھڑکائی تھی۔ میرال، ہم اس پر بعد میں بات کریں پلیز، وہ اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا شاید، یا پھر اس کے دل میں اتنا دھواں تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی آنچ میرال تک پہنچے۔ وہ جان گئی تھی وہ اس وقت لڑنے کی حالت میں نہیں۔ وہ اندر سے جھلسا ہوا، بکھرا ہوا، الجھا ہوا اور بے بس تھا، اور اسے اس وقت الفاظ نہیں، محبت کا لمس چاہیے تھا۔ میرال نے آہستہ سے سر ہلایا اور خاموشی سے ارحان کا ہاتھ تھاما، پھر جیسے وہ خود کو روک نہ سکی، دھیرے سے اس کے سینے سے لگ گئی، مکمل ٹوٹ کر۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز نمی سے بھیگی ہوئی پر مدھم تھی۔ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی نہیں۔ ارحان کی سانس جیسے تھمی ہو، اس نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اور اس کی پناہ میں خود کو چھپا لیا۔ کئی لمحے یوں ہی گزرے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی حرکت، بس ارحان کی انگلیاں اس کے بالوں میں چلتی رہیں، اور میرال کا دل اس کے دل کے قریب دھڑکتا رہا۔ پھر آہستہ سے ارحان نے اسے روبرو کیا، اپنے ہونٹوں کو میرال کے ماتھے پر رکھے اور بند آنکھوں سے ایک گہرا سانس اندر کھینچا۔ یہ سب میٹ سمیٹ لے کہ آپ منہ دھو کر آئیں اور میرے ساتھ باہر چلیں۔ میں نہیں چاہتا اس کمرے میں جو ہوا وہ سب کو پتہ چلے۔ کہ ہم دونوں کے ذاتی معاملات ہیں، اسے تماشا نہیں بنتے دیکھ سکتا۔ میرال نے ہولے سے اس کے سینے پر مٹھیاں بھینچی اور آنکھیں ارحان کی آنکھوں میں ڈالی۔ آپ کو بھی منہ دھونا چاہیے، وہ بھیگی آنکھوں سے ہی بولی۔ نو، آئی ایم فائن۔ وہ یوں خود کو سنبھال گیا جیسے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا ہو۔ آنکھیں بھی میرال کے دیکھتے دیکھتے رگڑ دی۔ وہ مرد جو کچھ لمحے پہلے سے اپنے بازوؤں میں تھامے کانپ رہا تھا، اب پھر سے طاقتور، اسپاٹ اور مضبوط بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میرال نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھاما اور بہت آہستگی سے بے آواز انداز میں اپنے ہونٹوں سے ان بجھی ہوئی اکھڑتی سانسوں کو راحت دی۔ وہ آنسو جو اس شخص نے چھپا لیے میرال کی نرم روز سہلاتی موجودگی نے پھر سے آنکھوں میں بھرے۔ وہ کتنی دیر تک اسے بتاتی رہی، وہ اگر نہیں تو اس لڑکی کو سانس لینے کا بھی ارمان نہیں رہے گا،
और हान ने कभी नहीं सोचा था कि वो हर झिझक और दुनिया भूल कर इसे कभी यूं भी मना सकती है। वो तो ऐसी नहीं थी। मिराल थोड़ी देर बाद गहरे सांस लेती पीछे हटी मगर दूर नहीं गई। उसका माथा अब भी और हान के माथे से लगा था। वो अपनी बंद आंखों से इसके दिल की धड़कन सुन रही थी कि आपके उन सब दुखों की दवा जो आपने किसी को नहीं बताए। और मैं आपको सिर्फ अल्फाज से नहीं, लफ्ज़ की जुबान से भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। मुझे इस खबीस से बचाने के चक्कर में अपना अंदर बाहर बर्बाद मत कर दीजिएगा। मैं आपके बिना बस मर सकती हूँ और कोई राह नहीं। और हान का वजूद जैसे मिराल के यूं हक जमाने पर लरस गया हो, उसकी आंखें अंगारा हुई और वो कुछ कहने ही वाला था मगर मिराल ने फौरन इसके होंठों पर उंगली रख दी। नहीं और हान, हम बाद में बात करेंगे। वो इसे मना करके एड़ियों के बल उठे इस शख्स की गाल पर बनी आंसुओं की लकीर पर अपने होंठों को रखा, फिर वो आंसू पोंछ दिया। अब हम किसी वजह से नहीं रोएंगे। मैंने आपको जो हर्ट किया इसके लिए सॉरी। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे रुहान। अब जब भी दूर महसूस हुए मैं यूं ही पागलपन में मरने की बात करूंगी। वो बाजू उसकी तरफ फैलाती उसके सीने लगी तो रुहान की सांस भी जैसे आसान हुई। लेकिन अभी उसका दिल बहुत भारी था। मिराल ने जो गुस्से में कहा उसका असर एकदम नहीं जा सकता, इसलिए शायद दोनों को वक्त दरकार था। मिराल जाएं, हाथ मुंह धोएं प्लीज। इसने धीरे से उसकी पुष्ट सहलाई तो वो हौसला संभालती बड़ी मुश्किल से दूर हुई और उसे देखते पलट गई, जबकि वो किसे बताए कि इस शख्स के दिल से लहू रस रहा है। भले वो मिराल का पागलपन हो, लेकिन इस लड़की ने ओरहान के दिल को जख्म जख्म कर दिया था। 10 मिनट मजीद लगे इन दो को बाहर आने में। बज़ाहिर तो दोनों बिल्कुल ठीक थे, पर एमन और माहिल दोनों की नज़रों और दिल में फिक्र सी बैठी थी। सब ठीक है? खुद एमन ने ही नरमी से दोनों को देखते पूछा, जिस पर दोनों ने नर्म सी स्माइल दी, जो तमाम तर कुव्वत के भी ना एमन को मुतमईन कर सकी ना माहिल को। लेकिन वो दोनों परेशान जरूर थे। जब तक इन सब ने लंच किया, मेड ने कमरा क्लीन कर दिया और हाँ, लंच करते ही निकल गया। मिराल उसे बाहर तक छोड़ने आई पर वो दोनों कुछ ना बोले। आप ठीक है ओरहान? वो उसको गाड़ी की तरफ बढ़ता देखे हाथ पकड़े रोक गई तो वो रुका, लेकिन पलट कर उसे देख ना सका। मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिलता हूँ शाम में। कोई पागलपन मत कीजिएगा अगर मुझे जिंदा चाहती हैं तो। मिराल का दिल सा कांपा जब उसे यूं तमहीद बांध कर गया। इस वक्त से ओरहान बेबस लगा। ओरहान की गाड़ी गेट से निकल गई, जबकि मिराल कितनी देर वहीं खड़ी रही। गेट फिर खुला मगर इस बार बासिल की गाड़ी एंटर हुई। लगभग शाम के 5 होने वाले थे। बासिल ने कार डोर खोला और बाहर निकला, मगर नजर कुछ फासले पर खड़ी मिराल पर जा रुकी। बासिल ने महसूस किया उसका चेहरा रंधा है, तभी वो सीधा उसी की तरफ चला आया। कैसी हो मिराल, ठीक हो? बासिल ने नरमी से पूछा तो वो जबरन सा सर हिला गई, लेकिन बासिल उसकी आंखों की नमी देखकर परेशान भी था। मैं ठीक हूँ बासिल भाई, कुछ कहना है आपसे। वो डूबी सी गमज़दा आवाज में बोली तो बासिल ने फौरी सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कहो मैं सुन रहा हूँ। और हान के साथ कुछ वक्त गुजारें आज, उनके साथ रहें, शायद उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। मिराल ने ये बहुत तकलीफ के संग कहा, जिस पर बासिल भी बेचैन हुआ। क्यों, कुछ हुआ है? उस्मान ने फिर कुछ किया है? कहाँ ओरहान, तुम भी इतनी मुरझाई हो, मुझे बताओ सब ठीक है? मिराल वो उसकी फिक्र पर कुछ ना बोली, बस आंखों के आंसू दबा लिए और नजरें भी झुका ली। प्लीज कुछ मत पूछे, बस उनको संभाल ले, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। वो इस वक्त शर्मिंदा थी कि वो ओरहान को तकलीफ देकर इसे संभाल नहीं पाई और इसे बस बासिल ही उम्मीद की किरण लगा। ठीक है, परेशान मत हो, मैं जाता हूँ उसके पास, एक नजर अजर को देख लूँ। बासिल की इजाजत चाहने पर मिराल ने अपने आंसू पोंछते फौरन सर हिलाया, जिस पर बासिल ने भी उदास सा मुस्कुराते मिराल के सर पर हाथ रखा। जाओ अंदर और रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा मियाँ आज मेरी जिम्मेदारी है। वो मशकूर नजरों से बासिल को देखती बहुत मुश्किल से रोना रोक सकी। फिर सर हिलाए वो पलटी और माहिर पैलेस की बिल्डिंग की तरफ बढ़ी। बासिल के चेहरे पर दर्द भरा तासुर जगा। इसने अपना फोन ब्लेजर की अंदरूनी जेब से निकाला और सीधा ओरहान को कॉल की। वो ड्राइविंग कर रहा था जब डैशबोर्ड पर पड़े फोन पर बासिल कॉलिंग लिखा देखे ओरहान की आंखें सुर्ख हुई।
फ़ोन को वहीं से देखते हाथ बढ़ाकर कॉल लेते स्पीकर पर डाला। कहाँ हो रहान? सीधा सवाल किया क्या? मैं यहीं हूँ, क्यों? और हान की आवाज़ भारी थी। यहीं कहाँ भाई? वो फिक्रमंदी से बोला तो रहान ने गहरा सांस लिया। तुम्हें कोई काम है मुझसे तो मैं घर आ जाता हूँ बासिल। और हान ने उलझते हुए जवाब दिया तो बासिल ने कुछ देर खामोशी का वक्फा लिया। स्नूकर खेलने चलें? बासिल ने शरारत से आइडिया दिया, जिस पर उरहान तकलीफ भरा मुस्कुराया। इसे याद आया इसे स्नूकर खेलना पसंद था, लेकिन बाबा दोनों को खेलने ना देते। उन्हें ये खेल बुरा लगता था। फिर भी बासिल चुपके से उरहान को किसी न किसी स्नूकर क्लब ले जाता था। इतने बड़े होकर मुझे तो भूल गई है। और हान मुस्कुराया। अंदर का बच्चा तो कभी बड़ा नहीं होता, और वैसे भी बड़ा होने का हक सिर्फ मेरा है। आफ्टर ऑल पूरे 16 माह बड़ा हूँ तुमसे। तुम छोटे रहो ताकि मैं तुम में अपना बचपना देख सकूं। वो बासिल की यूं पुरानी यादों में घसीटने पर बिल्कुल दुखी न था। उल्टा और हान इस वक्त मौजूदा तकलीफ से फरार चाहता था। तो कोई क्लब है तुम्हारी नजर में? और हान ने इस बार मान जाते पूछा तो बासिल भी मुस्कुराया। अपना ही क्लब समझो। बासिल ने शरारत से हंसकर सरगोशी की। इतना बड़ा कानूनी ऑफिसर स्नूकर क्लब का मालिक, दुनिया क्या कहेगी? और हान ने भाई को कुछ शर्म दिलानी चाहिए। बासिल ने जानबूझकर कहा लगाया। दुनिया को मारो गोली छोटे भाई, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुंचो। मैं भी आया। और वहां बस इतना बता देना तुम उरहान माहिल हो। ये मत कहना कि बासिल माहिल के भाई हो। मैंने वहां तुम्हारी एक अलग वैल्यू और पहचान बता रखी है। बासिल की आवाज भी इस बार भारी थी, जबकि उरहान की आंखें सुर्ख। आज वो सच में बासिल को चाहता था। उसका वक्त चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसका दिल दर्द में इसलिए मुब्तला हुआ कि उसे बिना मांगे बासिल माहिल मिल रहा है। उसे क्या पता ये तकलीफ देने वाले ने ही दिया है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे बासिल। और हान की आवाज में नमी सी थी, जबकि बासिल का दिल जैसे दुख सा गया। ये सच मेरे दिल जिगर दोनों पर की निंदा है। और हान, कोई नई बात करो, मैं पहुंचकर इसका जवाब देता हूँ। बासिल ने उसे बस कॉल करके कितनी बड़ी ढाढ़स दी है वो नहीं जानता था, लेकिन शायद आज उरहान अगर अकेला रहता तो वाकई खुद के साथ कुछ कर बैठता। ओके, मैं भी पहुंचता हूँ, सी यू। और हान ने कहकर कॉल काटी, जबकि बासिल ने लम्हा भर स्क्रीन देखी, फिर सीने पर हाथ सा फेरा। तुम्हारी तकलीफ ज्यादा बड़ी ना हो मेरे भाई, तुमसे कहीं ज्यादा कमजोर दिल है मेरा। या अल्लाह सब खैर रखना। आसमान की जानिब नजर उठाए बासिल ने बस खैर मांगी। इस भाई की जिसकी आवाज और सांसों में उतरी तकलीफ वो फोन के पार से भी भाप गया था। एक नजर अजर को देखने वो सियाल हवेली की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो वही थी। रमला आ गई थी और वो पिछले 2 घंटे से कोई मजेदार मूवी देख रहे थे। बारस और अजर काउच पर बैठे नींद दराज थे, जबकि हीरा और रमला ने नीचे कारपेट पर फ्लफी तकिए सेट करे डेरा जमा रखा था। स्नैक्स और कैंस हाली बिखरे थे, जो बता रहे थे सबने मूवी कम देखी है, ठूसा ज्यादा है। आपके अमार भाई याद आते हैं आपको अजर आपी? यूं ही फिल्म के एक जज्बाती सीन पर रमला भी इमोशनल हुई तो सवाल कर लिया। अजर और बारिश दोनों की आंखों में जैसे सवाल ने एक दर्द भर दिया। हीरा भी उदास हो गई। भूले ही कब है वो रमला जो उनको याद करना पड़े। ये तो बहुत छोटा था तब, इसे तो अच्छे से याद भी नहीं होंगे वो, लेकिन मैंने तो बहुत लाड उठवाए उनसे। उनमें जान थी मेरी। अजर के लहजे का दर्द इन सबको मूवी छोड़ने इसे देखने पर मजबूर कर गया। यहाँ तक कि वहीं चले आते बासिल को भी। क्या कहकर पुकारते थे जब बहुत प्यार आता था अजर आपी? रमला ने ही जैसे फिर से सवाल किया। अब भी सब अजर को दम साधे देख रहे थे, जो भीगी आंखों के संग मुस्काई। मेरी आंखों का नूर कहते थे वो मुझे। बहुत मिस करती हूँ उन्हें, बहुत ज्यादा। अजय ने अपनी गाल पर उतरी नमी को बेदर्दी से रगड़ा, जबकि इसे यूं तकलीफ में देखकर जहां वो तीनों उदास और रंजीता थे, वहीं बासिल का बस न चला। उसे अभी बता दे, उसे आंखों का नूर कहने वाला इसे बहुत जल्द मिलने वाला है। क्या वो भी बासिल भाई जैसे केयरिंग और लविंग थे जरबिया? इस बार हीरा ने पूछा। फिर से वो मुस्कुराई। हाँ, दोनों इन मामलात में एक जैसे थे, बस हमार भाई जरा नक चढ़े थे।
اجر نے نم آنکھوں سے اسمائل دی تو باقی سب بھی مسکرائے، جبکہ اس نک چڑھے کا رملہ سے بالا پڑا تھا، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ بھائی یہاں تو خوب رونق لگی ہے، کیا سینما ہاؤس کھول لیا ہے تم سب نے؟ باسل کی آمد نے جسے سب کے چہروں پر ایک چمک لا دری، خاص کر رجر سیال جو اسے اس وقت دیکھ کر چیز ہی اٹھی۔ ایسا ہی سمجھیں بھائی، بارس نے مسکرا کر ہائی فائی کیا، جبکہ بکیا دونوں لڑکیوں کو بس پیار سے دیکھے مسکرایا، لیکن جب اپنی حسینہ پر نظریں ٹھہری تو ہٹنا ہی بھول گئی۔ خود اجر کا دل جیسے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ کیسے ہو، زخم کی وجہ سے فیور نہ ہو، اس کا خیال رکھنا، باقی جلدی فٹ ہو جاؤ گے۔ رملہ اور ہیرا تم دو اس کا ایکسٹرا خیال رکھ رہی ہو نا؟ باسل نے بارس کے بال سہلاتے اس کی مرجھائی شکل پر تھوڑی باہر دیکھتے تسلی محسوس کی، جس پر دونوں چست لڑکیوں نے بیک وقت سر ہلایا۔ اجر بھی سنبھل کر پیر صوفے سے اتارتی اٹھنے لگی جب باسل نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تینوں شرارتی بچوں نے جیسے بیک وقت کیا، اجر سرخ رو ہوتی تینوں کو گھور گئی۔ چلو انجوائے کرو مووی، میں یہ والی پارٹنر لے جا رہا ہوں تم سب کی کچھ منٹس کے لیے۔ باسل نے اجر کا ہاتھ دبوچے لے جاتے ہوئے شرارتی اسمائل دی، جس پر وہ شرارتی بچے پھر سے شریر انداز میں کھانسے اور اب گھور کر باسل نے سب کو دیکھا۔ باسل بھائی، یہ کچھ منٹ گھنٹہ نہیں ہونا چاہیے۔ رملہ نے پیچھے سے ہنس کر آواز لگائی تو اجر اور باسل دونوں ہی ہنسے۔ وہ باہر آئے تو باسل اس کا ہاتھ پکڑے اسی کے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ اجر اس کے ساتھ نہ جانے کیوں تنہائی کو وائٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ سکی۔ اجر اندر آئی تو ایک پل کو دروازے کے ساتھ ٹک گئی، سانس جیسے ذرا تیز تھی، دل کی دھڑکن جیسے کسی پرانی دھڑکن سے ٹکرا گئی ہو۔ مجھے واپس جانا ہے، بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم میرا سامنا کرنے سے کترا رہی ہو، یہ نیچرل ہے، لیکن میں مس کر رہا تھا تمہیں۔ تمہاری خوشی، وہ بھاری سانسیں مجھے بےتاب کر گئی۔ تمہیں گلے لگا کر بتانے آیا ہوں کہ تم ابھی اور بھی بہت سے خوابوں کو پورا ہوتے دیکھو گی۔ ہم کل صبح کی کوئی بات نہیں کریں گے، ریلیکس رہو میرے سکون۔ اجر کی پلکیں جھپکی جیسے وہ ہر لفظ کو اپنے اندر اتارتی جا رہی ہو۔ پھر آہستہ سے وہ باسل کے قریب ہوئی ہی جب وہ اسے اپنی بازوؤں کا حصار سونپ گیا۔ وہ دونوں بے حد قریب تھے۔ وہ حیا سے بھری لڑکی جس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، ابھی اس پناہ میں دنیا جہاں سے زیادہ محفوظ تھی۔ باسل، ہر جگہ کل سے تم دکھائی دے رہے ہو۔ وہ شکوہ کی نہ ہوئی تو محترم شرمندہ مسکراتے بھی جان کو آئے۔ میں نے کام ہی ایسا کیا ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اپنی اختراع پر نازاں تھا، ایک خاص دلکشی سے مسکراتا جیسے جرم بھی قبول ہے لیکن سزا صرف باہوں میں رہنے کی ہو۔ اجر نے نظریں جھکا لی، لیکن چہرے پر پھسلتی لالی اور پلکوں کی لرزش وہ سب کہہ رہی تھی جو اس کی زبان نہ کہہ پائی۔ باسل نے ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور نرمی سے چہرہ اوپر کیا۔ تم اتنی حسین کیوں لگ رہی ہو؟ شرماتے ہوئے اجر کی پلکیں لرز گئیں، جیسے اندر کی روشنیوں نے باہر جھانکنا شروع کر دیا ہو۔ وہ حجل سی پیچھے ہٹنے لگی جب وہ اسے سینے سے جوڑ گیا۔ لگ رہا ہے میرے سکون کو مجھ سے سکون ملا ہے۔ اس لڑکی کے چہرے کے قریب آتے ہوئے وہ آہستہ سی بے خود سرگوشی میں بولا تو اجر کی آنکھوں میں خوشی کی زیادتی نمی لے آئی۔ میں تمہارے سامنے کمزور ہو جاتی ہوں باسل، مجھے خود سے ڈر لگتا ہے۔ اجر کی سانس اکھڑنے لگی، لب خولے سے کانپے۔ اور مجھے تم سے سکون ملتا ہے، تم کمزور نہیں، میری سب سے بڑی طاقت ہو، میرے ایمان جیسی۔ باسل نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میں تمہیں مکمل طور پر محسوس کر سکتا ہوں؟ اجر کا دل جیسے سجدے میں گر گیا۔ تمہارا حق ہے باسل، مکمل حق۔ باسل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اب اس کے اندر دھڑک رہی تھی۔ بہت سارے جذبات تھے جو اس گلے لگنے میں حائل تھے۔ کل کی صبح بس ایک لمحہ تھا، ہماری پوری زندگی نہیں۔ تم میری بیوی ہو، میری سب سے بڑی راحت ہو، میرے خوابوں کا دروازہ ہو جسے میں روز کھول کر جینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گلے لگی جیسے اس میں جذب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کی پاگلوں کی حد تک دیوانی محسوس ہوئی، جیسے اس نے باسل کی گردن چومی، سے بازوؤں میں بھینس سا لیا۔ مجھے تم سے عشق ہے اجر سیال، اور یہ عشق اب میری سانس سانس میں گھل چکا ہے۔
मुझसे या मेरे किसी हक लुटाने पर डरो मत, मैं तुम्हें बहुत प्यार से संभालता हूँ, यकीन करो। वो लम्हा गोया वक्त की बाहों में सिमट गया हो। अजर ने बासिल के अल्फाज सुनकर आंखें मौन ली, जैसे उसकी हर बात दिल के अंदर कहीं महफूज कर रही हो। बासिल की गर्म सांसें इसके गाल को छू रही थी और इसके अल्फाज जैसे रूह में उतर रहे थे। उसके गले में मजीद सिमट गई, जैसे खुद को मुकम्मल तौर पर इसके हवाले कर देना चाहती हो। तुम्हारी बातों में वो सच है जो ख्वाबों में भी नहीं मिला मुझे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सूरत में। अजर ने चेहरा दूर किया, आंखों में नमी और प्यार की रोशनी लिए वो बासिल को देख रही थी। फिर इसके होंठ होले से बासिल की जबीन पर ठहरे, फिर उसकी आंखों के गोशे पर, और आखिरकार इसके इसके होंठों पर एक भरपूर मुकम्मल एतमाद भरा लम्स दिया और खुद ही शर्मा कर चेहरा उसकी गर्दन में छुपा दी। वो हंस दिया। ये तुम थी जो कल मुझसे नजरें चुरा रही थी? वो शरारत से मुस्कुराया और अजर नजरें चुरा गई। ये तुम हो बासिल, तुम्हारे कुर्ब ने मुझे मेरे अंदर से आज़ाद कर दिया है। मुझे लगा था शायद मैं कभी किसी की इस तरह ना हो सकूंगी, लेकिन तुमने मेरे हर खदशे को मोहब्बत से चुप करवा दिया। बासिल ने उसकी नाक से नाक जोड़ी, नरमी से सांस लिए मुस्कुराया। मेरे साथ हर सुबह नई होगी अजर, ना कल की तलखी रहेगी ना कल की बात। सिर्फ हम, हमारी सांसें, हमारा यकीन। और अगर कभी मैं कुछ गलत कह भी दूं तो मुझे छोड़ना मत, क्योंकि तुम ही हो वो जो मुझे मुकम्मल करती हो। अजर ने उसका हाथ मजबूती से थामा। वादा है कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी आखिरी दुआ हो, और तुमसे ज्यादा मुकम्मल कुछ भी नहीं लगा मुझे इस दुनिया में। दोनों की आंखों में मुस्कुराहट और खामोश मोहब्बत के रंग घुलते जा रहे थे। इस बंधन की चाशनी मिलन ने बढ़ा दी, जिसमें ना सिर्फ दिल जुड़े थे बल्कि रूहें भी। मुझे एक अहम काम से जाना है, क्या इजाजत है? वो वापस जोर से गले लगी, तभी बासिल ने उसकी पुर्श सहलाते इजाजत तलब सी सरगोशी की। बिल्कुल इजाजत है। मेरी वजह से अपना कोई काम डिस्टर्ब मत करो। मैं भी 1 घंटे तक हेडक्वार्टर निकलूंगी। मुमकिन है वो पाशा अकल ठिकाने आ चुकी हो उसकी। अजर के फौरी मान जाने पर बासिल ने उसका चेहरा हाथों में भरा। कुछ देर मुस्कुरा कर देखने के बाद उसका माथा चूमा। अजर की आंखें खुद ब खुद सुकून से बंद हो गई। अपना ख्याल रखना। बासिल ने उसकी रुखसार चूमी और मोहब्बत से ताकीद करते उसे आज़ाद किए दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम भी मिस्टर हस्बैंड। अब तक अजर के चेहरे पर गुलाल बिखरे थे। जान जोखिम का काम था बासिल के लिए इस लड़की से दूर जाना और होना, लेकिन इससे होना पड़ा। जबकि बासिल घर नहीं गया था, सीधा गाड़ी लेकर उरहान से मिलने निकल गया। जबकि अजर भी अपनी पलटून के पास वापस आई। बस मूवी का एंड होने वाला था, फिर इससे भी रवानगी पकड़नी थी। और हान ने क्लब पहुंचकर हस्बे ताकीद बासिल माहिल का हवाला देने के बजाय अपना नाम बताया, तो वो लोग उसे वीआईपी साइड ले आए, जो पूरा हाल बस इन्हीं के लिए रिजर्व था। वो स्नोकर के 2 टेबल थे और फिलहाल वीआईपी कोई कस्टमर ना था। सर चाय, कॉफ़ी या ठंडा? वो अभी आकर बैठा ही था कि सर्विंग वेटर ने आकर अपने प्रोफेशनल अंदाज में दरियाफ्त किया। सिंपल वाटर। और हान ने मध्यम सी आवाज़ में कहा। इसका लहजा थका थका सा था, जैसे कोई बहुत कुछ झेल कर इस सबसे लाताल्लुक हो चुका हो। वेटर सर हिलाता वापस चला गया और हान कुर्सी की पुछ से टेक लगाकर आंखें मूंदे कनपट्टी को उंगलियों की पोरों से दबा रहा था। अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा था। मिलाल का वो लहजा, वो सर जुमले, आसमान का जहर घोलता वजूद, सब मिलकर इसके दिल में तूफान उठा रहे थे। कटी कई तरह के एहसास, जुर्म, कई महरूमियाँ, कई दिमागी मसाइल। दरवाजे की खुलने की आवाज़ पर उसने चौंक कर आंखें खोली। उसका हैंडसम सा भाई भासिल अंदर दाखिल हुआ था, हाथ में मोबाइल, किसी से मुख्तसर बात करता हुआ। और अगले ही लम्हे मुकम्मल तवज्जो के साथ अपने छोटे भाई की सिमत आया। इसके चेहरे पर महसूस धीमा सा गुरूर और मोहब्बत थी, जो सिर्फ अपनों के लिए महसूस हुआ करता है। तो कैसा लगा अपने भाई का जाती स्नोकर क्लब तुम्हें? बासिल ने चहकते हुए कहा और बैठते साथ अपने हाथ का पंजा आगे बढ़ाया। तो रहान एक लम्हे को हिचकिचाते हुए वो हाथ थामा, जैसे दिल अभी भी कहीं अटका हो। बहुत मस्त। और हान की मुस्कुराहट जब्र में लिपटी थी। चेहरे की ये सलवटें तुम पर नहीं जचती, इसने आहिस्ता से कहा, और रहान की आंखों में कर्ब सा चमक उठा। जचती नहीं, लेकिन चुपती भी नहीं है। और हान की आवाज टूटी हुई सी लगी, जैसे हर लफ्ज इसके अंदर कहीं गहरा धुंसा हो।
चलो फिर इस दर्द की मरम्मत करते हैं। बासिल ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा, फिर एक लम्हा खामोशी के बाद मुस्कुराकर बोला। वेटर पानी रख गया था। बासिल ने बोतल खोली और अरहान की तरफ बढ़ाई। अरहान ने बोतल ली, एक घूंट पिया और आंखें मूंद ली जैसे वो पानी नहीं थोड़ा सुकून पी गया हो। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है मुझे बासिल? अरहान ने मध्यम लहजे में पूछा। इसलिए नहीं कि तुम्हें दुनिया से छुपाना है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद से मिलाना है। और हान, तुम आज खुद से भी नजर चुरा रहे हो। बासिल की बातों में वो अपनायत थी जो जख्म को लफ्जों के मरहम से पट्टी कर दे। और हान खामोश रहा। इसकी नजरों में कुछ हारा हुआ, कुछ टूटा हुआ और कुछ अधूरा सा झलक रहा था। फिर जैसे उसने खुद को संभाला और मेज की जानिब इशारा किया। तुम स्नोकर खेलते हो? और हान के सवाल पर बासिल के होंठों पर चमकती सी मुस्कुराहट आ गई। तुमसे अच्छा कौन जानता है, मैं हर खेल जीतने के लिए खेलता हूँ, मगर आज तुम्हारे दिल की गहराई जीतने का इरादा है। और हान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो कमजोर थी, मगर थी जैसे बर्फ के पहाड़ पर पहली धूप पड़ी हो। वो दोनों उठे और स्नोकर टेबल की तरफ बढ़े। सुनो, जो भी शॉट हारेगा इसे एक सच बोलना होगा। कुछ ही देर में दोनों स्नोकर टेबल पर आमने सामने थे। बासिल ने क्यों घुमाते हुए से देखा। ये बचपन के कानून अभी भी जारी हैं। और हाँ ने जबरदस्ती की शरारत से आईब्रो उचकाए। भाई हूँ तुम्हारा, बचपन भी, जवानी भी और संजीदगी भी संभालनी पड़ती है मुझे। दोनों हंसे, खेल शुरू हुआ। कुछ शॉट्स बासिल ने आसानी से निकाले और हान का जहन बिखरा बिखरा था। ध्यान बार बार बहक रहा था, जिस सबब आखिरकार वो हार गया। सच? बासिल ने क्यों एक तरफ रखते हुए बाजू सीने पर बांधे, आंखों में गौर व फिक्र के तासुरात लिए अपनी डिमांड सामने रखी। और हान ने भी टेबल से टेक लगाए गहरा सांस भरे बासिल को देखा। पूछो। और हान ने हार मानी। क्या हुआ है तुम्हें? झूठ बोलने वाला भाई नहीं कहलाएगा, याद रखना। और हान ने लम्हा भर को खामोशी इख्तियार की। वही खामोशी जिसमें इंसान खुद से लड़ता है कि कुछ कहे या सब कुछ अंदर ही दफन कर दे। मैं कैसे समझाऊं इससे मुझे क्या हुआ है? और हान ने हसरत से बासिल के चेहरे को देखा जो इस पर शदीद बेचैन हो। और हान, बासिल की आवाज में वो तशवीश थी, वो नरम जोशी थी जो सिर्फ एक बड़े भाई के लहजे में होती है। और हान ने काउच पर बैठते सर झुकाकर दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। मैं थक गया हूँ बासिल, बहुत थक गया हूँ। इसके लबों से निकलने वाला हर लफ्ज लरसता हुआ था। मैंने बहुत बुरा कर दिया मिराल के साथ, वो हर शिकवे में बजा है। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई कि वो मर के भी नहीं भूल सकती। तुम नहीं जानते मैंने इन पर कैसे कैसे जुल्म ढा चुका हूँ। उसकी आवाज में दर्द था, पछतावा था, एक ऐसा भारीपन जैसे वो बरसों से उठा रहा हो। और फिर बस खामोशी में एक लाहट थी। मुझे नहीं लगता तुम किसी को एक खराश भी दे सकते हो। जुल्म ढाना तो बहुत दूर की बात है मेरे जिगर। बासिल ने पास ही बैठे जैसे उसका कांपता हाथ दबाया। और हान ने नफी करते अपनी सुरख आंखों से बासिल को देखा। खुद से नफरत हो रही है मुझे बासिल, काश में पैदा ही ना हुआ होता। मुझे नहीं जीना मजीद। बासिल का दिल जैसे कट गया जब इसने उरहान के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने और उसकी आंखों से आंसू भी बहते देखे जो कम से कम बासिल से तो बर्दाश्त ना हुए। ये वो आंसू थे जो बरसों से रोके गए थे, जिन्हें किसी के सामने बहने की इजाजत न थी, जिनके आगे मर्द का लेबल चिपका हुआ था। बासिल ने एक पल जाया किए बगैर आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। और हान का चेहरा उसके सीने से जा लगा। वो बच्चों की तरह रो रहा था, जैसे बरसों का बोझ आज उतारने का मौका मिला हो। और कोई बासिल से पूछता जीते जी दिल कई टुकड़ों में बंटना कैसा है, तो वो बताता अपने भाई को बच्चों की तरह बेबस और रोता देखना इससे कदरे ज्यादा तकलीफ दे है। जब जब तुम रोते हो मेरे अंदर जब जब तुम रोते हो मेरे अंदर भी कोई चीख उठता है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं, सच्चा इंसान मानता हूँ। और हाँ, जो महसूस करता है, जो टूटता है लेकिन फिर जुड़ता भी है। बासिल इसके बालों में उंगलियां फेरता रहा और रुहान इसके सीने से लिपटा रहा। आंसुओं की वो रवानी
لفظوں کی ضرورت سے آزاد تھی، اور ہان کو آج پہلی بار لگا وہ تنہا نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ ہلا میرے اندر سے جائے گا، یہ اس تکلیف کی کوئی دوا ہے۔ باسل نے گہری سانس بھری اور پھر دھیرے سے اپنے بازوؤں میں لپٹے بھائی کو خود سے تھوڑا سا لگ کیا، اور ہان نظریں چرا رہا تھا جسے اپنے آنسو چھپانا چاہتا ہو، جیسے وہ شرمندہ ہو اپنی ہی کمزوری پر۔ دوا نہیں ہے شاید، ہاں لیکن میں ہوں۔ باسل کی آواز نرم تھی پر مضبوط، اور ہان نے آنکھیں رگڑتے سر ہلایا۔ اور جب تک میں ہوں تب تک تمہاری یہ خالی جگہ بھی میری سانسوں سے بری رہیں گی۔ اور ہان نے پلکیں چپکائی مگر نظر اٹھا نہ سکا۔ میں تمہاری خاموشی کے پیچھے کی چیخیں بھی سن سکتا ہوں، اور ہان میں وہ بھائی ہوں جو تمہیں بغیر الفاظ کے سمجھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر یقین دلا رہا تھا کہ وہ ارحان کے پاس ہے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، جیسے اندر سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا ہو باسل۔ وہ شدید کرب میں مبتلا تھا۔ باسل نے آہستگی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑا۔ آنکھوں میں وہی مان تھا جو ماں اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہے۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جوڑنے کا فن سیکھ لوں گا، ٹوٹے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے اٹھاؤں گا، اور تم پھر سے وہی ارحان بنو گی جس کی آنکھوں میں زندگی ناچتی تھی، نہ کہ آنسو۔ ایک پل کے لیے ارحان کی پلکوں پر نمی تھمی۔ کچھ لمحوں کو ایسا لگا جیسے وہ پھر سے سانس لینا چاہ رہا ہو، دل کی تھکن سے باہر نکلنا چاہ رہا ہو۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، تم مجھے یوں ہی ٹوٹتا برداشت کر لو۔ باسل نے اس کی بے بسی پر کرب سے اسمائل پاس کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایسا تم ایک بار بچپن میں بھی روئے تھے جب بابا نے میرے ساتھ سیلفی لی اور تمہاری صرف تصویر لی۔ تمہیں برا لگا، میں جان گیا تھا۔ اور تمہیں یاد ہے میں نے وہ سیلفی والی تصویر کیسے خراب کی تھی، جب تم میرے گلے لگ کر روئے تھے اور تمہاری تصویر اپنے کمرے میں لگائی تھی۔ پھر میں نے اگلے دن تمہاری اور بابا کی تصویر بھی لی اور اسے بھی اپنے کمرے میں لگایا تھا، اور یہ بھی کہ میرے کمرے میں صرف تمہاری مما کی، بابا اور ہیرا کی تصویریں لگتی۔ میں خود کو ایک طرف رکھتا تھا، شاید اس طرح تمہیں اور ہیرا کو بابا کا پیار ملے۔ میں ہاسٹل بھی تبھی گیا، میں نے مشکل ترین پڑھائی کے بعد سخت پروفیشن چنا کہ میں کسی طرح تم دو کے آگے سے ہٹ جاؤں، اور تم کہہ رہے ہو میں تمہیں تکلیف میں مبتلا چپ چاپ سہ لوں۔ بتاؤ تمہارا یہ بڑا بھائی زندہ ہے ابھی؟ وہ اس وقت کچھ بول نہیں پا رہا تھا، لیکن باسل کے یوں پاس بیٹھنے سے ارحان ماہیل کی اکھڑی سانس ضرور سنبھل گئی، اور پھر اس نے باسل کو اول دن سے اب تک ہر چیز تفصیلاً بتا دی۔ وہ سب بھی جو آج میرال نے کہا، جبکہ باسل کو اب سمجھ آئی یہ دونوں ایک سے بکھرے کیوں تھے۔ میری طرف دیکھو، تم اور میرال بھول جاؤ اب کی کوئی عثمان ہے۔ میں اسے بہت پہلے مار چکا ہوتا، لیکن اس کی زندگی تھی، لیکن اب وہ میرا سر درد ہے۔ اور میرال نے جو کچھ کہا وہ تکلیف میں آ کر کہا، وہ اس کی تلافی ضرور کرے گی۔ اسی نے تو مجھے بھیجا تمہارے پاس کہ تمہیں سنبھال لوں۔ اگر وہ یہ سب کہہ کر شرمندہ نہ ہوتی تو مجھے کبھی نہ کہتی۔ وہ تم سے زیادہ تکلیف میں تھی، چھوٹی ہے بہرحال عمر میں، اسی ناطے اسے معاف کرو۔ وہ جن حالات سے گزری اس کا رد عمل ناجائز ہو کر بھی جائز تھا۔ میرے بھائی، خود کو برا کہنے کی دوبارہ کوشش مت کرنا۔ تم جتنے اچھے ہو اتنا کوئی نہیں ہو سکتا، اتنے اچھے کہ عثمان کے لیے بھی تمہارا دل مکمل پتھر نہیں ہو سکا۔ تم ان معاملات سے دور رہو، میں تمہیں دوبارہ اتنا بکھرا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور ہاں تمہیں یوں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ اور تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو، دل دکھ جائے یا بے بسی محسوس ہو تو میرے پاس آ جانا۔ تمہیں میرے پاس آنے کے لیے سوچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ باسل نامی دروازہ ہے جسے کھلنے کے لیے تمہاری دستک کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے قدموں کی آہٹ کافی ہے۔ میں جو دوست، بھائی، شوہر اور اچھا بیٹا بنا پھر رہا ہوتا ہوں، اچھا بھائی نہ بن سکا تو حق ہو رہا، اور میرے ہوتے ہوئے تم یہ سب چپ چاپ جھیلو تو یہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے۔ باسل کا شکوہ بچا تھا، وہ ارحان کے پاس مرہم لے کر پہنچا بھی تو تب جب وہ حد سے زیادہ بکھرا ہوا تھا۔ اور ارحان کی آنکھوں میں سرخائی سی گلی۔ تمہیں پتا ہے میں کچھ نہیں بتا پاتا۔ اور ارحان نے گہرا سانس لیتے نظریں جھکا کر اپنی بے بسی کا اعتراف کیا۔ میرے پاس آ جانا، میں خود اگلوا لوں گا۔ تم دو میاں بیوی کا ہنی مون ٹکٹ کرواتا ہوں with you to مصطفیٰ۔ جاؤ اور اپنے معاملات درست کر کے 3 سے 4 ہو کر لوٹو۔ احمق، بھائی کے ہوتے روتا ہے یہ پاگل۔ باسل اٹھا اور ارحان کو بھی پکڑ کر اٹھایا۔ باسل نے بغیر کچھ کہے بس اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ خاموشی تھی جو لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ سنو، اگلا شاٹ میں جیتوں گا اور تم سچ بولو گے۔ کچھ دیر بعد ارحان الگ ہوا، آنکھوں کی کونے پونجے۔ اوہ، مطلب اب میرے دل کا پوسٹ مارٹم ہوگا؟ باسل نے شوہی سے کہا۔ ماحول کی تلخی میں تھوڑا سا رنگ بھرنے لگا۔
اور ہان ہنس پڑا، وہی ہنسی جس کا باسل کب سے انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا اورحان اس سے کیا سچ پوچھنے والا ہے۔ شاید ضرور اس کے رشتے کے بارے میں ہی وہ سوال ہونے والا تھا۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ منڈے کو۔ اگلا ویک میں بھی لاسٹ ہوتا ہے یا سیکنڈ لاسٹ، یہ اس پہ کہانی پہ منحصر کرتا ہے، یا میری سپیڈ پہ یا سین زیادہ ہو گئے تو اس حساب سے سیٹ اپ ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔